Hey guys, good noon. I hope you all are safe and healthy at your home. So, due to this pandemic, we are meeting like this, but not to worry. So, let's start. I am Nirav Patel and I am welcoming you to all in our first lecture. So, in this lecture, we are discussing about your paper number 303 Material Science and unit number 3 the Corrosion Chemistry. So let's take a look to the topics what we can discuss in this unit. So in the corrosion chemistry, first point is introduction and various types of corrosion. So in this point we are discussing about what is corrosion and there are different types of corrosion, so that we discuss in this unit. The next point is theory of corrosion. There are two main types of corrosion, dry and wet corrosion, and we are discussing in the detail on it in this point. The next point is special corrosion. So there are so many types of corrosion like pitting corrosion, waterline corrosion, straight corrosion, and erosion corrosion and corrosion fatigue. So we are discussing about on it in this point. And the last point is the prevention of corrosion. So in this point we are discussing about how we can prevent our metals or any other things from corrosion. So let's start. What is corrosion? So corrosion is a natural process that converts a refined metal into a more chemical stable form such as a oxide, hydroxide or sulfide. So corrosion means ગુજરાતીમાં કહીએ તો કાટ લાગવું. કાટ લાગવું જે છે એ એક જાતની કુદરતી પ્રક્રિયા છે કે જે ધાતુ આપણી જે મેટલ છે એ મેટલનું હવા સાથે અથવા તો વાતાવરણમાં કોન્ટેક્ટ કરી અથવા તો કોન્ટેક્ટ જે આપણે ખુલ્લી રાખીએ છીએ ધાતુને, તો ધાતુ જે છે ચોમાસા, શિયાળા અને ઉનાળા બધી ઋતુમાં જો બહાર તમારી પડી રહેતી હોય તો એ હવા ભેજમાં રહેલા અમુક તત્વોની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવવાના કારણે એની ઉપર જે કાટ લાગે છે એ છે કાટ લાગવું. There is one type of corrosion. So corrosion એવું નથી કે માત્ર ધાતુ ઉપર જ લાગે. કાટ જે છે એ ઘણી બધી જગ્યાએ લાગી શકે છે. કાટ મેટલ પર પણ લાગે, લાકડું જે આપણે કહીએ વુડન પર પણ કાટ લાગે છે, ત્યાં પણ કોરોઝન થાય છે. પોલિમર પર પણ કોરોઝન થાય છે. સામાજિક વાત કરીએ તો લોકોના મગજમાં પણ કોરોઝન હોય જ થાય છે, કાટ લાગી જ જાય મગજમાં. અમુકની જિંદગીમાં પણ કાટ લાગેલો હોય તો આપણે એનું પણ પ્રિવેન્શન કરી શકીએ, પણ જો એ આપણને ખબર હોય કે કાટ લાગી ગયો છે તો. સો આપણે પાછા આપણા પોઈન્ટ ઉપર આવીએ કે ભાઈ કાટ લાગવો આપણે મેટલ સાથે લેવા દેવા છે. આપણે કોઈ માણસ કે કોઈ વ્યક્તિના મગજમાં કાટ લાગ્યો અને જિંદગીમાં લાગ્યો એની સાથે લેવા દેવા નથી. સો આપણે આપણા ટોપિક ઉપર આવીએ કે કોરોઝન જે છે, કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા છે એ કુદરતી પ્રક્રિયા છે. So it is the gradual destruction of material by chemical or electrochemical reaction with their environment. So in the most common use of the word, this means electrochemical oxidation of metal in the reaction with an oxidant such as oxygen or sulfates. Rusting, the formation of iron oxide is well-known example of electrochemical corrosion. This type of damage typically produce oxides or salts of the original metal and result in the distinctive orange coloration. Corrosion can also occur in materials other than metals such as ceramics or polymers, although in this context the term degradation is more common. Corrosion degrades the useful properties of materials and structures including strength and appearance. Many structural alloys corrode merely from exposure to moisture in the air, but the process can be strongly affected by the exposure to certain substance. Means કે કોરોઝન જે છે આપણું એ જ્યારે કાટ લાગે છે તો ધાતુ જે છે આપણી એના મૂળ ગુણધર્મો ખોવાઈ જાય છે. મૂળ ગુણધર્મો મીન્સ કે જે આપણી ધાતુની કાર્યક્ષમતા, ધાતુની જે એબિલિટી તમે કહી શકો, ધાતુ જે મજબૂતી હોય એ ધાતુની મજબૂતી છે, એનો જે દેખાવ લુક્સ જે છે એમાં પણ ઘણો ચેન્જ આવે છે. મીન્સ કે જ્યારે કાટ લાગે છે તો એ ધાતુ જે આપણી છે એ ઘણી નબળી પડી જાય છે. તો એનું મૂળ કારણ છે કોરોઝન થવું, કાટ લાગવું. તો જે આપણે સિમ્પલ રેગ્યુલર લાઈફનું જે એક્ઝામ્પલ છે એ છે આપણું ધાતુ જે ઘરે લોખંડ કે તમે ક્યાંય બહાર જોયું હોય લોખંડ, તો એની ઉપર જે ઓરેન્જ કલરેશન થઈ જાય છે, નારંગી કલરનું જે કલરેશન આવી જાય છે, જે ધાતુની કલર નથી છતાં ઓરેન્જ કલર આવે છે, સો ઇટ્સ અ કોરોઝન, એટલે કે એની પર કાટ લાગ્યો છે. તો એ વસ્તુ જે છે ધાતુનું રસ્ટિંગ એને કહેવાય. સો એક બહુ કોમન એક્ઝામ્પલ છે કાટ લાગવાનું. તો આવી રીતે કાટ જ્યારે લાગે છે ત્યારે એનો લુક
જે મેટલ છે એનો લુક્સ અપિરિયન્સ જે છે એની સિવાય એની સ્ટ્રેન્થ, એની એબિલિટી, મીન્સ કે કોઈ ધાતુ તમે યુઝમાં લ્યો છો એ ધાતુ કાટવાળી હોય તો એનો જે રાસાયણિક ગુણધર્મો છે, ભૌતિક ગુણધર્મો છે, એ બધામાં ફેરફાર આવે છે. સો આવી રીતે કોરોઝનના લીધે ધાતુમાં ઘણો બધો ચેન્જ આવી શકે. સો કોરોઝન કેન બી કોન્સન્ટ્રેટેડ લોકલી ટુ ફ્રોમ અ પીટ ઓર ક્રેક ઓર ઇટ કેન એક્સટેન્ડ એક્રોસ અ વાઇડ એરિયા or more or lessly uniformly coating the surface. મીન્સ કે કોરોઝન જે આપણું થાય છે એ કોરોઝન હવે થાય કઈ રીતે? તો જે આપણી મેટલ છે એ કમ્પ્લીટ પેક હોય અથવા તો તમે એને પ્રોટેક્ટ કરેલી હોય તો એની ઉપર કોરોઝન લાગવાના ચાન્સીસ બહુ ઘટી જાય છે. જ્યાં સુધી આપણે પ્રોટેક્ટ કરેલી વસ્તુ જે છે એને ડેમેજ ના થાય ત્યાં સુધી. તો જે મેટલ છે એ મેટલની અંદર કોઈ જગ્યાએ તિરાડ હોય અથવા કોઈ જગ્યાએ કોઈ ડેમેજ હોય કે જેના કારણે હવામાંની જે મોઇસ્ચર છે, એર અથવા એટમોસ્ફિયરમાં જે ભેજમાં ઘણા એવા તત્વો છે કે જે મેટલ સાથે રિએક્શન કરી અને કોરોઝન જે છે એને ક્રિએટ કરી શકે છે. તો એ જે તિરાડ છે, જે ક્રેક છે, એમાં મેટલમાં ક્રેક પડવાના લીધે જ્યારે વાતાવરણમાંનો જે ભેજ છે એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે અને એના લીધે થઈને કોરોઝન ઉદ્ભવે છે. સો because corrosion is a diffusion control process, it occurs on a exposed surface. એટલે કે આપણી જે કોરોઝન કાટ લાગવાની જે પ્રક્રિયા છે એ ડિફ્યુઝન પ્રોસેસ હોવાના લીધે એ જે ખુલ્લી સપાટી હોય એની ઉપર જ વધારે રિઝલ્ટ અથવા તો વધારે થશે. So as a result, method to reduce the activity of the exposed surface such as a passivation and a chromate conversion can increase a material's corrosion resistance. However, some corrosion mechanisms are less visible and less predictable. The chemistry of corrosion is quite complex, but it may be considerable essentially as an electrochemical phenomenon. During corrosion at a particular spot on the surface of the object made of iron, oxidation takes place and that spots behave as an anode. The electrons released at this anodic spot move through the metal and go to another spot on the metal and reduce oxygen at that spot in presence of H+. This spot behaves as a cathode. So the expectation of noble metals such as AuPt or platinum means most metals in nature of combine from as the oxide, hydroxide, carbonates, chlorides, sulfides, silicates. So these are the known as ores and minerals of the metals. મીન્સ કે જે કોરોઝન જ્યારે આપણું થાય છે કોઈ મેટલનું, તો એ કોરોઝન જે છે એ એનોડ અને કેથોડ, કોરોઝન ધાતુ ઉપર જ્યારે લાગે છે તો એ એક ટાઈપની ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ જ્યારે પ્રોસેસ થાય છે તો એમાં એક છે એ કેથોડ તરીકે વર્તે છે અને એક જે છે એ એનોડ તરીકે. સો ક્યારે? તો કે ઓક્સિજનની હાજરીમાં અને હાઇડ્રોજનની હાજરીમાં આ વસ્તુ થઈ શકે છે જેના કારણે કાટ લાગે છે. સો ધ પ્રોસેસ બાય વિચ મીન્સ ધ મેટલ્સ હેવ ટેન્ડન્સી ટુ ગો બેક ધેર કોમ્બાઇન્ડ સ્ટેટ ઇઝ નોન એઝ અ કોરોઝન. મીન્સ કે આપણી જે કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા છે સો એમાં એટલો તણાવ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે કોરોઝન ક્રિએટ કરી શકે છે. સો કોરોઝન ઇઝ thus exactly the result of extraction of metals and also known as a weeping of metals. મીન્સ કે કાટ લાગવાની જે પ્રક્રિયા છે એ એક્ઝેક્ટ તમે એક્સટ્રેક્શન, આપણે જે એક્સટ્રેક્શન મીન્સ કે કોઈ વસ્તુ આપણે લિક્વિડ ખેંચીએ છીએ અથવા તો બે મિક્સ વસ્તુમાંથી એક વસ્તુને એક્સટ્રેક્ટ કરીને બહાર કાઢીએ છીએ, તો કોરોઝન જે છે એની એક્ઝેક્ટ ઊંધી પ્રક્રિયા છે, રિવર્સ પ્રક્રિયા છે. અને અથવા તમે એવું કહી શકો કે મેટલ જે આપણી છે ધાતુ, એનું વીપિંગ મીન્સ કે ધાતુની સાફ સફાઈ, ધાતુને પૂરેપૂરું ખાઈ જાય. મગજને કાટ લાગ્યો હોય તો મગજ ખવાઈ જાય તો એ માઇન્ડ વાઇપ આઉટ તમે કહી શકો કે તમારું માઇન્ડ વાઇપ કરી દીધું છે. વાઇપ મીન્સ WIP, નોટ અ વાઇફ. સો માઇન્ડ વાઇપ કરી દીધું છે મીન્સ કે મગજ તમારું સાફ કરી દીધું છે. તો એ જે છે તમે એવી રીતે આપણે કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા છે તો એનું બીજું નામ તમે કહી શકો કે વીપિંગ ઓફ મેટલ્સ છે. So destruction or decaying of metal or a deterioration in its properties by chemical or electrochemical reaction with environment is called corrosion. મીન્સ કે ધાતુને પૂરી રીતે ખરાબ કરવાની જે કેમિકલ અથવા ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ બહારથી એક્સટર્નલ ફોર્સ તમે આપો અથવા એની જાતે જે લાગે છે બહારથી એક્સટર્નલ ફોર્સ કે જે
હવામાનના ભેજ સાથે એ રિએક્શન કરે છે એને કોરોઝન કહેવાય. સો ધ એન્વાયરમેન્ટ કુડ બી એની ટાઈપ સચ એઝ એટમોસ્ફિયર, વોટર, સી વોટર, એસિડ, આલ્કલી, સ્ટીમ, ગેસીસ, સોઇલ, લિક્વિડ, મેટલ્સ, and the interaction of the metal with this environment could take place at any temperature. મીન્સ કે જ્યારે કાટ લાગવાની જે પ્રોસેસ છે એ કોઈ એવું નથી કે ફિક્સ ભાઈ આટલા ટાઈમે જ થાય, કે 5 વર્ષે જ થાય, કે 1 વર્ષે જ થાય, કે કોઈ પણ એટમોસ્ફિયર. કાટ લાગવાની જે પ્રક્રિયા છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે, કોઈ પણ એન્વાયરમેન્ટમાં કોઈ પણ જગ્યાએ થઈ શકે. એ પછી દરિયા કિનારે તમે બીચ ઉપર બેઠા હોય તો ત્યાં પણ કાટ લાગે, ઘરમાં તમે પૂરાઈને બેઠા હોય તો ત્યાં પણ કાટ લાગે. એટમોસ્ફિયર કેવું છે એની ઉપરની વસ્તુ છે. સો તમારી મેટલ જે છે એ ખુલ્લી હવામાં પડી હોય અથવા તો કોઈ એવી જગ્યાએ કે જ્યાં તમે એની ઉપર કોઈ જાતનો બીજો એક્સટર્નલ એટમોસ્ફિયર નથી લાગતું, પણ આજુબાજુમાં કોઈ બીજા સોલ્યુશન્સ તમારા હોય, એસિડ હોય કે XYZ આલ્કલી સોલ્યુશન્સ હોય, અથવા તો જે મેટલ પાસેથી કન્ટિન્યુઅસ સ્ટીમ, ગેસીસ, ગરમ વરાળ પાસ થતી હોય, તો એ બધા એટમોસ્ફિયર્સ જે છે એના કારણે પણ કોરોઝન થઈ શકે છે. સો thus according to the modern definition, corrosion is deterioration of substance due to its reaction with the environment. સો મોડર્ન ડેફિનેશન, બધું ટ્રેડિશનલમાંથી ભાઈ મોડર્ન ને એવું થાય તો કોરોઝનની જે આપણી ડેફિનેશન છે એ તમે ઇન શોર્ટમાં એવી રીતે કહી શકો કે સબસ્ટન્સ જે આપણો છે એનું એન્વાયરમેન્ટ સાથેનું જે રિએક્શન થાય છે ને એમાં એને જે હાનિ પહોંચે છે એ તમારો કોરોઝન થયો. So however, metals are still the major materials which are most corroded, and corrosion as a chemical reaction is of two types. One is direct chemical corrosion or dry corrosion, and second is electrochemical attack or wet corrosion. મીન્સ કે આપણે જે કોરોઝન લાગવાની પ્રક્રિયા છે એના મેઇનલી 2 ટાઈપ્સ છે. એક છે ડાયરેક્ટ કેમિકલ કોરોઝન ઓર ડ્રાય કોરોઝન, ઓર બીજું છે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ કોરોઝન ઓર વેટ કોરોઝન. સો આના વિશે આપણે ડિટેલ હજી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હજી આના વિશે ડિટેલિંગમાં જોશું. સો હજી આગળ આપણે જોઈએ તો એક્ઝામ્પલ્સ જે છે કોરોઝનના એ છે રસ્ટિંગ ઓફ આયરન ડ્યુરિંગ વિચ અ રેડિશ બ્રાઉન સ્કેલ એન્ડ પાવડર ઓફ Fe3O4 ઇઝ ફોર્મ ઓન ધ સરફેસ ઓફ આયરન ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ મોઇસ્ચર એન્ડ એર એન્ડ ધ આયરન બીકમ્સ વીક. મીન્સ કે જે આપણે સામાન્ય ઉદાહરણ જોઈએ તો ધાતુ ઉપર જે કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા છે કે જેમાં રેડિશ બ્રાઉન કલર થઈ ગયો હોય, સો એના લીધે થઈને શું કારણ તો કે Fe3O4 જે છે એ ફોર્મ થયો હોય, અથવા તો સરફેસ ઉપર મોઇસ્ચર, એર અથવા તો આપણી જે ધાતુ છે મોઇસ્ચર અને એરના કોન્ટેક્ટમાં આવવાના લીધે ધાતુ જે છે એ વીક થઈ ગઈ હોય. એની પછી બીજું ઉદાહરણ જો છે તો એ છે કે રિએક્શન ઓફ ક્લોરિન ગેસ વિથ મેગ્નેશિયમ અને ટીન. મતલબ કે આપણી જે રિએક્શન ક્લોરિન ગેસ છે એની રિએક્શન તમે મેગ્નેશિયમ અને ટીન સાથે કરાવો તો એ જે ધાતુ છે એ પણ ખવાઈ જાય છે. અને લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ, ફોર્મેશન ઓફ ગ્રીન લેયર ઓફ બેસિક કાર્બોનેટ CuCO3 plus CuOH twice on the surface of copper when exposed the most containing. મીન્સ કે કોપરની સપાટીવાળો જો કોઈ મૂળભૂત કાર્બોનેટ હોય કે જે ગ્રીનિશ કલર થઈ જાય છે, સો એ ક્યારે તો કે CO2નો ભેજવાળી હવા હોય એ એની આજુબાજુમાંથી પાસ થતી હોય અથવા તો કન્ટિન્યુ એના કોન્ટેક્ટમાં હોય, એના લીધે થઈને આ વસ્તુ પોસિબલ થાય છે. તો આપણે અમુક ઉદાહરણ જોઈએ. સો આ જે પહેલું ઉદાહરણ છે એ છે વોલ્કેનિક ગેસીસ હેવ એક્સલરેટેડ ધ એક્સટેન્સિવ કોરોઝન ઓફ ધીસ અબોન્ડેડ માઇનિંગ મશીનરી. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ તો એ છે જ્વાળામુખી વાયુઓ જ્યારે અમુક હેવી ગેસીસ જે છે હાઈ ફ્લેમેબલ અથવા તો બીજા ગેસીસ એ પાસ થાય જેના લીધે થઈને મેટલ જે છે એ ખવાઈ જાય છે. બીજું એક્ઝામ્પલ છે ધ મોસ્ટ ફેમિલિયર એક્ઝામ્પલ ઓફ કોરોઝન. મીન્સ કે આપણું દેશી મેટલ કોઈ વસ્તુ જે આપણી છે સાદી, જેની ઉપર કાટ લાગે છે, જે તમે રેગ્યુલર લાઈફમાં જોવો છો, બીજું એક્ઝામ્પલ છે એનું છે. અને થર્ડ એક્ઝામ્પલ છે ધ કોરોઝન ઓન એક્સપોઝ મેટલ ઇન્ક્લુડિંગ અ બોલ્ટ એન્ડ નટ. મીન્સ કે આપણે ઘણી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ અથવા ઘણા ઇક્વિપમેન્ટ્સ એવા હોય કે જેમાં નટ બોલ્ટ મારી દીધા હોય, વર્ષોથી તમે ખોલ્યા ન હોય, તો એની ઉપર પણ આ રીતનો કાટ લાગી જાય છે. સો આ લેક્ચરમાં આપણે આટલે સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે કોરોઝનમાં કોરોના આવી જાય છે, એટલે આપણે જે યુનિટ છે આ કોરોઝન, એમાં આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કોરોઝનની જે 2 ટાઈપ્સ આપણે જોઈ, ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ અથવા તો ડ્રાય અને વેટ કોરોઝન, એના વિશે ડિટેલમાં જોશું. સો થેન્ક યુ વેરી મચ.